हेलो। السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت حضرت؟ ہاں کون؟ جی میں قمر عالم بول رہا ہوں. جی قمر عالم کہاں سے؟ مراد آباد سے. جی فرمائیں. میں نے حضرت آپ کی ایک ویڈیو سنی یوٹیوب کے اوپر، آپ کے چینل کے اوپر، اسی کے بارے میں کچھ معلومات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پوچھ سکیں؟ جی فرمائیں. آپ کی میں نے ایک ویڈیو سنی ابھی، تو اس کے اندر آپ جو ہے امام بخاری علیہ رحمہ اور جو ہے امام مسلم علیہ رحمہ کے اوپر بڑا طنز کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے پوچھا کہ چلو معلوم کر دیں حضرت سے اس کے بارے میں. جی تو کیا مسئلہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم کے اوپر اتنا خطرناک طنز کرنا اور یہ کہنا کہ مشکوک ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ ہم نے طنز نہیں کیا، حکم لگایا ہے. نہیں تو آپ نے جو حکم لگایا ہے تو یہ کس بنیاد پر حکم لگایا ہے آپ نے؟ گستاخی رسول ہونے پر. نہیں، اس بخاری کے اندر تو ہمیں ابھی تک کوئی جو ہے گستاخی نظر ہی نہیں آئی. آپ نے پڑھی نہیں ہے بخاری؟ میں نے پڑھی ہے، اور ہاں یا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو آپ نے پوری بخاری پڑھی ہے جناب؟ جی پوری بخاری پڑھی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے عقل کے ترازو کے اوپر تولا ہے، ہم نے عقل کے ترازو کے اوپر اسے نہیں تولا ہے. دیکھیے، بے عقل دیندار نہیں ہوتا، اور بے عقل پر دین کے احکامات فرض بھی نہیں ہیں. اگر آپ عاقل نہیں ہیں تو آپ کو کیا پتا؟ تو اسی نظریے سے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی عقل مندی کی داد دینے کے لیے، کہ آپ نے جو اس عقل کی وجہ سے امام بخاری امام مسلم کو کافر یا جو ہے مشکوک ان کو ثابت کیا، تو اس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ نے عقل سے نہیں پڑھی، اس لیے آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئی. ہاں تو وہی تو میں آپ کے پاس سمجھنے کے لیے آیا ہوں، جس سمجھنے کی وجہ سے آپ نے امام بخاری امام مسلم کو کافر گردانا ہے. تو اچھا یہ بتائیے، پھر یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کون سی؟ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل نہ کہو. جی ہے بخاری کے اندر. ہے بخاری کے اندر ہے. جی تو اس کو مانتے ہیں آپ؟ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ روایت نقل کی بخاری کے اندر، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھا جائے گا یہ روایت صحیح ہے یا امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کی ہے. کچھ دیکھو روایتیں، دیکھیے مولانا صاحب، دیکھیے سن لیجیے، ایک ہے. بات سن لیجیے. آپ ادھر ادھر تعویل توجیہ اگر مگر یہ وہ کچھ نہیں، صرف مجھے اتنا بتائیں کہ یہ روایت بخاری میں ہے یا نہیں. بخاری کے اندر وہ روایت ہے. ٹھیک، تو یہ صحیح ہے یا موضوع ہے؟ اب یہی تو بھائی یہ پرکھنا بھائی ایک طالب علم کے لیے ضروری نہیں. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ یہ وآلہ وسلم کی توہین آپ گوارا کریں گے؟ نہیں، لیکن توہین ہم کیوں گوارا کریں گے بھائی؟ جب بخاری میں کلیئر ہے کہ رسول کو موسیٰ سے افضل نہ مانو، یعنی رسول سے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. تو اب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ رسول مفضول ہیں، موسیٰ افضل ہیں. یہ تو آپ نے نتیجہ نکالا. پہلے یہ تو بتاؤ، امام مسلم نے یہ اپنی طرف سے کہا کہ قلت میں نے کہا، یا امام بخاری نے کہیں سے نقل کیا ہے؟ یہ امام بخاری نے خود کہا ہو یا کہیں سے روایت کیا ہو. امام بخاری نے وہی روایت نقل کی ہے اپنی کتاب کے اندر. انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ تھوڑی نہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ انہوں نے روایت لی یا خود کہا، لیکن یہ روایت بخاری میں موجود ہے. تو کیا اس روایت کی بنا پر آپ امام بخاری کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ پکا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے. اچھا چلو خیر، یہ بات آپ کی جو تسلیم کرتے ہیں، اس روایت کی بنا پر آپ جو امام بخاری علیہ رحمہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ جی یہ آپ نے مان لیا نا، صرف نقل کرنے کی وجہ سے. نہیں نقل کی ہو یا انہوں نے کسی سے روایت کی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے گستاخی رسول ہوتی ہے، اسے اہانت رسول ہوتی ہے، اس لیے اس پر حکم لگے گا. اچھا، اور جنہوں نے اس روایت کو مروی یعنی روایت کیا ہے جہاں سے، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ جہاں سے یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے اور جہاں تک انتہا ہوگی، جو اس کو حق اور صحیح اور سچ مانتا ہے ان سب پہ کفر کا حکم لگے گا. خواہ اس روایت کے اندر صحابی ہو یا تابعی صحابی ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. تو کم سے کم صحابی کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی صحابی گستاخی رسول کرے گا تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے. اگر صحابی رسول کی گستاخی کرے گا تو مسلمان تھوڑی بچے گا.
बोलो भाई। ये भी बोल लो। सहाबी अगर गुस्ताखी रसूल करेगा तो वो मुसलमान थोड़ी बाकी रहेगा, वो तो काफिर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ हमें सिर्फ और सिर्फ रसूल को बचाना है। अगर कोई गुस्ताखी रसूल करता है, वो चाहे सहाबी हो, चाहे ताबई हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। देखो, हमें रसूल का दिफा करना है। रसूल कैसे बचेंगे? सहाबी के जरिए से तो बचेंगे तो भाई, सहाबी जब बताएंगे तो रसूल अब ये बचेंगे, बताइए कि ये जो रिवायत मरवी है ये सहाबी ने की है? क्यों? ये रिवायत इमाम बुखारी के पास अगर अरे आई है तो चलिए इमाम बुखारी के पास या ताबई से आई होगी, ताबई के पास सहाबी से आई होगी। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि सहाबी रसूल को मफजूल मानता है और मूसा को अफजल मानता है। हाँ जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि सहाबी रसूल को तो मफजूल मानता है और मूसा अलैहिस्सलाम को अफजल मानता है। सहाबी ने ऐसी रिवायत यार एक काम करो मौलाना, आप थोड़ा अकल से काम लो और हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों से बाज आ जाओ तुम लोग। नहीं, बाज आप लोग आ जाए, आप नहीं आओगे ना, मुझे मालूम है सिर्फ कि जो बुखारी को और मुस्लिम को पूरी को सही और हक सच मानता है वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है। इधर सुनिए, ये आप ईरान की बदौलत इतना बोल रहे हैं। ईरान की इराक की बात छोड़िए, ईरान की। और देखिए फालतू बकवास ना करना मौलाना, वरना मैं पुलिस के जरिए आपको वहीं से उठवा के चौराहे पे पट्टे लगवाऊंगा चूतड़ों पे। उठवा लीजिए अगर फालतू बकवास नहीं करना मुझसे। अच्छा, अगर मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करनी है तो कीजिए, आप उठवा लीजिए। आपने मुझे फोन क्यों किया है? आप उठवा लीजिए अगर आपकी औकात है। अरे औकात नहीं, औकात तो इतनी है कि घर में आके ठोक दूंगा मैं। अरे उठवा लीजिए ना। क्या समझ रहा तू समझ क्या रहा है? मैं इतना बड़ा जो मिशन चला रहा हूँ, इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं कोई मामूली आदमी हूँगा? अच्छा, ये क्या कर रहा है तू? ईरान के पैसे, अबे तू इजराइल के पैसे पे पढ़ रहा तू? अबे तू इजराइल से पैसे पढ़ रहा है तू ईमान फरोश है? अबे तू गुस्ताखी रसूल कर करके इजराइल से, ईसाइयों से, यहूदियों से पैसे ले रहा तू और गुस्ताखी रसूल कर रहा तू? गुस्ताखी रसूल कैसे बर्दाश्त करेंगे? सहाबा पर और जो दीगर अबे सहाबी हो या ताबई, जो रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, समझा के नहीं? अपनाने पर आपकी अबे जो गुस्ताखी रसूल करेगा वो पक्का काफिर है, वो सहाबी हो या ताबई हो या कोई भी हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए रसूल है और रसूल के वफादार हैं, जो रसूल के सच्चे पक्के आशिक हैं, रसूल के सच्चे पक्के गुलाम हैं, उनको मानते हैं। जो रसूल की गुस्ताखी करते हैं ना, उनके हालात में डंडा कर देते हैं हम, समझा के नहीं तू? वही तो बात क्या कर बात क्या कर रहा है तू? तुम पल रहे हो इसी वजह से। हरामजादे तू बात किससे कर रहा है तू? कुत्तों के साले वही आके इतना मारूंगा साले, तेरे माँ बाप भी पहचान नहीं पाएंगे तुझे। तू मुरादाबाद कहाँ है, तू दूर करना है। वही तो, वो तो यहीं से उठा के ना इतना तेरी तोड़ाई कराऊंगा, इतना तोड़ाई करूंगा कि जिंदगी भर तुझे ना मरते दम तक मुझे भूलने का नहीं है। तुम हो जाओगे कोढ़ी। अबे सूअर, हरामजादे, कमीन, खबीस, मुर्दत, काफिर, जहन्नमी, तुम तो दुनिया में भी जल रहे हो और मरने के बाद भी जलोगे। तुम्हारा तो मुकद्दर जलना है, मुझे मालूम है ना। मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा हमला किया है कि तुम कयामत तक इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 1400 साल से लेके अब तक जो तुमने कुफ्र फैलाया है, गुमराही फैलाई है, ये बुखारी को तुमने सही बता के झूठ बताया है। मदरसे में तुम झूठ पढ़ाते हो, इस बुखारी में तमाम झूठ लिखा हुआ है। इसमें पेशाब पीने की रिवायत है। अगर तू सारी बुखारी को सच मानता है तो पेशाब पी, बैल का पेशाब पी, ऊंट का पेशाब पी, गाय का पेशाब पी। अच्छा, पीता क्यों नहीं है? इधर सुन, तुम तो आगे पुरानी को है तो ऊंट का पेशाब ला के पी ले, अगर तू बीमार होगा तो तुझे शिफा हो जाएगी। अरे हुजूर का फरमान वो एक कबीले के हरामजादे, फरमान नहीं है, वो झूठ है, बिल्कुल फरमान नहीं है, ये तुम्हारा झूठ है। ये रसूल के ऊपर तुम बहतान लगाते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुरान अजीम में रसूल को हुक्म दे, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि मेरा नबी जो हलाल चीजों को खाने का हुक्म देता है, जो पाक चीजें उनको हलाल करता है, जो नापाक चीजें उनको हराम करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि पाक को हलाल करो, नापाक को हराम करो, और तुम कह रहे हो कि नापाक चीज को अल्लाह के रसूल ने पीने का हुक्म दिया, तो ये तो कुरान के खिलाफ रिवायत है। बताइए वो रिवायत जो है वो हुजूर ने फरमाई नहीं तो नहीं, बिल्कुल झूठ है, बकवास है। वो किसने? नबी कोई ऐसा हुक्म नहीं देने का जो कुरान के खिलाफ हो। कबीले उरैना, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर ये मेरे हुक्म के खिलाफ जरा बराबर भी कोई काम करेगा तो मैं इसकी शहर काट दूंगा।
नबी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता है, हुक्म के खिलाफ नहीं करता। वो फिर कहा तो किसने कहा, कम से कम ये तो बताओ ना। अगर हुक्म दिया तो पियो ना पेशाब, पीते क्यों नहीं हो? तो वो कहा तो किसने कहा है? अरे रसूल कह ही नहीं सकते, तो रसूल पे बहुतान लगा रहे हो, पियो पेशाब। रसूल ने नहीं कहा, नहीं कहा, झूठ है, बकवास है, ये कुरान के खिलाफ रिवायत है। तुम लोग जो है ना झूठी किताबों को सच बताते हो, गलत को सही बताते हो तुम लोग, इसलिए जो है ना तुम कुफ्र फैला रहे हो। अब जो है ना इंशाअल्लाह रहमान हमने ऐसा बेड़ा उठाया है कि तुम्हारे कुफ्र की, तुम्हारे झूठ की, तुम्हारे बातिल की धज्जियां उड़ा देंगे इंशाअल्लाह रहमान हम। समझा कि नहीं? इधर सुनो सिया भाई, थोड़ा ये बताइए। हरामजादे कुत्ते, माविया के पिल्ले, सूवर, खिंजीर, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी। अबे तेरे जैसों को जो ना रोजाना दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ मैं, सूअर बनाता हूँ, बंदर बनाता हूँ, खंजीर बनाता हूँ। वजाला में हमल खनाजीर आबद तागूत उलाए मकाना। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है मुझे तुम्हारी टांगे तोड़ने में, तुम्हारी मतलब ये कि बेइज्जती करने में, तुम्हें जलील करने में, रुसवा करने में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु मुखजिल फासिकीन, अल्लाह तबारक व तआला फासिकों को रुसवा करता है। अब मैंने तुम्हारी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है, आवाम जो है ना मेरी तरफ खींची चली आ रही है। रोजाना 100-200 हजार आदमी मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि कारी साहब आप बिल्कुल हक पर हैं। अब तक इन मौलवियों ने, दज्जालों ने, इन्होंने झूठे मौलवियों ने, शैतानी मौलवियों ने, ये शैतानों ने झूठ फैलाया है, मदरसों में बातिल पढ़ाया है, मदरसों में गलत तफसीरें और झूठी हदीसें पढ़ाई हैं। अब तुम्हारी जो है ना पिटाई इतनी होगी, तुम्हारे सिर पे जूती पड़ेंगे। आवाम जो है ना तुम्हें खींच खींच के मारेगी। आवाम इतनी तेजी के साथ सुन रही है कि इतनी पिटाई करेगी कि तुम माँ को ताई कह जाओगे। अगर बात खत्म हो गई, ये जो तुम कुरान पढ़ते हो समझा कि नहीं, ये कुरान ही तुम्हारे नजदीक पूरा है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रसूल 2 चीजें छोड़ के गए, कुरान और अहले बैत। हमने इनका दामन पकड़ रखा है और जो इनको मानता है उसी को मानते हैं, और जो इनको छोड़ता है उस पर लानत भेजते हैं हम। हदीस छोड़ के लगे हुजूर, इधर तो सुन, बैंड बज गई।